Hello dear students, class 12. Today I am going to teach you from the Mindscape book and the last chapter, 3 questions written by Leo Tolstoy. And here is the old picture of Leo Tolstoy, 1828-1910, and is a short biography of Leo Tolstoy. Let me read out this. Lev Nikolaevich Tolstoy, 1828-1910, better known as Leo Tolstoy, is regarded as one of the greatest novelists in the history of world literature. His War and Peace and Anna Karenina are almost universally acknowledged as all-encompassing documents of human existence and supreme examples of the realistic novel. Let me explain you. Tolstoy was really a greatest novelist in the history of world literature. Okay, you have to understand this. And what is the most famous work that he has done in literature is War and Peace and Anna Karenina, which was later made as a movie also. And all in his literary work, there used to be documents of human existence, मान्छेको एक्जिस्टेन्स अनि सुप्रिम एक्जाम्पल अफ रियलिस्टिक नोभल. एक्चुअली उपन्यास चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने, उपन्यास रियल कस्तो, त्यसको रियलिस्टिक कस्तो हुनुपर्ने, त्यो कुराहरूलाई इन्कम्प्यासिङ गर्यो. द मिनिङ अफ इन्कम्प्यासिङ इज सराउन्डिङ अ कभरिङ. त्यो कुराहरूले त्यो नोभल कसरी हुनुपर्ने भन्ने त्यो प्रकारले कभर गरेर लेखेका थिए. टोल्स्टोय इज अल्सो कन्सिडर्ड अ मेजर रिलिजियस एन्ड फिलोसोफिक थिङ्कर. ही वाज a philosopher also, as well as major religious person also. He used to really think deeply on religious matter and spiritual matter, okay, and germs of which can be seen in his earlier fiction. Whatever he did in fiction, whatever he wrote in novel and his short story, he had mentioned his main points of realistic novel, what should be a realistic novel like. Everything was included in the fiction what he had done in the literary work, okay, but which ultimately came to fruition after the spiritual crisis he underwent, beginning with depression in 1875. In 1875 he was in a depression which was depression just because of the spiritual crisis, because as I already told you, मैले भनिहालेँ, उ चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल कुरा अनि रिलिजियस कुराहरुमा धेरै कन्सर्न भएको कारणले गर्दाखेरि he went on depression also. He always wanted a moral ethics and everything in the human being which were lacking in those days, right? Let's see, characterized chiefly by his devotion to the close and literal reading of the Gospel of Christ. He was greatly influenced by the Gospel of Christ. Tolstoy's religious conviction led him to a life of personal asceticism and social action that influenced Christian thinking around the world. In the world there are many kinds of Christians, right? The Christians, Christendom उसले इन्फ्लुएन्स ल्याउनुको लागि चाहिँ अनि उसको सिम्प्लिसिटी, एस्थेटिसिजम means simplicity, है. That was the major thing that really influenced those Christendom and Christian people, because he was deeply concerned and his conviction was really good at that time and had a major impact on the thought and works of such social activists as Mohandas K. Gandhi in India, Jane Addams in the United States. He served as a young artillery officer during Crimean War 1853. And another thing is mentioned, Mohandas Karamcharam Gandhi G of India. He was also influenced by reading the book Kingdom of God is with you. त्यो एउटा किताब थियो जुन चाहिँ टोल्स्टोयले लेखेको थियो, है, लियो टोल्स्टोयले लेखेको कुरा थियो. त्यो चाहिँ गान्धीजीले पढेर चाहिँ डाइरेक्टली इन्फ्लुएन्स भएको भन्ने पनि भनेको छ, है. अनि
he served as a young artillery भयो John Adams पनि he was also influenced and he served as a young soldier, artillery officer in Crimean War. एउटा Crimean War 1853 मा हिस्ट्री पढ्ने नानीहरूले वर्ल्ड हिस्ट्रीमा पढिहाल्छ है कि what Crimean War is all about. त्यहाँनिर क्रिस्चियन अथोरिटी मतलब the rights of the क्रिस्चियन्सहरूको लागि चाहिँ त्यहाँ के भएको थियो माइनोरिटी क्रिस्चियन्सहरूको लागि चाहिँ के भएको थियो एउटा वार भएको थियो that was the cause that is called Crimean War in 1853. This was an introduction of Leo Tolstoy. अघि मेन्सन भएको थियो अन्ना क्यारेनिना अनि वार एन्ड पिस जुन चाहिँ टोल्स्टोयले लेखेको थियो अनि अर्को यो अति नै फेमस व्हाट मेन लिभ बाई एन्ड अदर टेल्स यो एउटा लेखेको टेल्स किताबहरू भयो. Now we are going to see the chapter 3 questions. Let me just tell you some introduction of this chapter lesson. Many people of different places have different various questions in our life. Some people really ask a serious question, solemn question. Some people ask funny questions. In our life, when we think, when we ponder deeply, then there arises questions all the time. Okay? हाम्रोमा पनि हुन सक्छ तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ तपाईको पनि मनमा एक एकवटा प्रश्नहरु मनमा आइरहेको हुन्छ है. त्यस्तै खालको प्रश्नहरु सबैकोमा हुन्छ है. यहाँनिर यो 3 क्वेशन्स टोल्स्टोयको यो एउटा कथामा पनि एउटा मान्छेको क्वेशन छ है. अनि त्यो क्वेशन चाहिँ कसकोमा हुन्छ भन्दा चाहिँ एकजना एउटा इम्पेररकोमा हुन्छ, एउटा रुलरकोमा हुन्छ है. त्यहीबाट केही मोरल कुराहरु टोल्स्टोयले भन्नु चाहेका छन्. व्हाट वाज द क्वेशन यो पहिल्यै पढिहाल्यौ बिकज यो 3 क्वेशन्स भन्ने च्याप्टर इज अल बेस्ड अन दिस 3 क्वेशन व्हिच इज मेन्शन्ड हियर. लेट मी रिड आउट. अलिक बुझ्दैन होला, अलिक ब्लर छ है जुमिङ भएर. व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम टु डु एनीथिङ? कुनै कुरा गर्नुको लागि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम चाहिँ कहिले हो, कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ नाउ, राइट नाउ, अहिले हो. अहिले जे गर्दैछ वाट एभर यु भ्युअर्स आर वाट एभर यु आर डुइङ, स्टुडेन्ट्स अहिले नानीहरूले तपाईँले जे गर्दै गरेको हुनुहुन्छ, दिस इज योर वाट टाइम, इम्पोर्टेन्ट टाइम, वाट एभर द्याट मिन्स प्रेजेन्ट टाइम इज इम्पोर्टेन्ट. किनभने यो 3 क्वेशन्समा यो च्याप्टरमा सबै यो लेखेको पोइन्टमै आधारित छ है कथाहरू सबै. नम्बर 2 मा हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन टु प्रिफर टु? को चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन चाहिँ को जसलाई चाहिँ यु रिफर अर प्रेफर भन्दाखेरि द पर्सन विथ यु. आन्सर पनि यहाँ छ है. द पर्सन हु इज बिसाइड यु, द पर्सन हुम यु आर डिलिङ, जो अराउन्डमा आफ्नो छेउछाउमा को छ, दिज आर द इम्पोर्टेन्ट पर्सन. ओके, सो हियर गिभ्स अ गुड लेसन्स. वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जब टु डु? कुन चाहिँ काम चाहिँ अति नै मुख्य हो? टु डु गुड टु द पर्सन विथ यु. टु कुनै मान्छेलाई भलाइ गर्नु, असल काम गर्नु, जो मान्छे चाहिँ के कुनै मान्छे जुन चाहिँ होइन तर जो मान्छे एट प्रेजेन्ट आफूसँग छ, द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जब टु डु. द्याट इज द जब, कुनै पनि भलाइ गर्नु. दिस वाज द क्वेसन which was arisen in the mind of a ruler. The name that ruler is Tsar in the story. Okay, let's go. That's why the title of the story is 3 questions. Leo Tolstoy. Now let's go inside the story. Okay, it once occurred to a certain Tsar that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. Here is an introduction of Tsar, T-S-A-R, Tsar. What is Tsar? The Russian ruler in European countries. There used to be ruler. अघि भनिहाले रुलरलाई चाहिँ के भन्छ त्यहाँनिर जार भनिन्छ. जार चाहिँ एक्चुअली डिराइभ फ्रम द वर्ड सिजरबाट आएको है. त्यहाँबाट सिजर भनेको चाहिँ एउटा इम्पेरर हो. अनि जार इन रसिया इज लाइक अ सुप्रिम रुलर हो जार चाहिँ है. टिसार नभन्नु नानीहरूले, जार भनेर प्रनाउन्स गर्नु है. डिक्सनरीले भन्छ यसको प्रोनाउन्सिएसन यस्तै हुन्छ. ग्रामरमा हो नि
टिसार किन भयो भन्दाखेरि ग्रामरमा हो नि एउटा रुल छ, त्यही कारणले त्यो टिसार भयो। वाट इज द रुल भन्दा लेट मी टेल यु द रुल। एफकेपिडिटी भन्ने रुल हुन्छ। एफकेपिडिटी जुन चाहिँ आउँछ कन्सोनेन्टको अगाडि त्यो वर्डहरू चाहिँ त्यो लेटर्सहरू चाहिँ के हुन्छ साइलेन्ट हुन्छ। जस्तै साम भन्छ, PSALM साम भन्छ, त कसैले पीबाट पीको पनि प्रोनाउन्स गर्नु हुँदैन। जस्तै निमोनिया लेख्दाखेरि पीबाट लेखिन्छ है, त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो लेटर्सहरूको फर्स्ट वर्ड चाहिँ के हुन्छ साइलेन्ट हुन्छ। एफकेपिडिटी रुल भनिन्छ। त्यो रुल अप्लाई हुँदा चाहिँ टिसार भएको किन भन्ने त क्वेसन यस्तो खालको क्वेसन पनि हुन्छ मनमा है। तर एनिवेज त्यसलाई छोडिदिउँ, यो क्वेसन चाहिँ अर्कै खालको क्वेसन हो जुन चाहिँ जारको मनमा उब्जेको थियो। जार वाज देयर, अ रुलर वाज देयर, and he always wanted to know what is the right thing to do, what is the important person to do, important person to listen. हौ त्यो कुराहरू मनमा भइरहन्थ्यो। Because as being a jar, a ruler, he always started thinking, he has a tendency to think about how to rule the country, and how to overcome, how to win the hearts of the subjects and his peoples. हौ त्यही त सोचिरहेको हुन्छ है, कहिले अचिभ गर्नु भन्ने कुराहरू सोचिरहेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा फर्स्ट क्वेसन इज वाट भन्दा इफ यु अलवेज न्यू, मलाई उसलाई थाहा भयो हुने नि भन्ने उसलाई मनमा लागिरहेको थियो। वाट भन्दाखेरि टाइम टु बिगिन एभ्रिथिङ। कुन समय होला जुनै समयले जे कुरा पनि सुरु गर्दाखेरि त्यो समयलाई के अरे जान्न सकौँ, वाट इज द राइट टाइम। किनकि सबै कुरा गुड करेक्ट टाइम हुँदैन, कोही कुरा त्यो रङ टाइम पनि हुन्छ। केही कुरा हामीले सुरु गर्दा त्यो रङ टाइममा भयो नि त्यो घटनाहरू त्यसमा के हुन्छ घटनाहरू आइपर्छ। इफ ही न्यू हु वर द राइट पिपल, उसलाई फेरि त्यो एउटा विस हुन्छ, डिजायर हुन्थ्यो मलाई एउटा कस्तो जसको कुरा सुन्नु पर्नेछ त्यस्तो मान्छेहरू को हो भन्ने मलाई थाहा भयो हुने नि भन्ने हुन्थ्यो क्या। टु एन्ड हुम टु अभोइड, कसलाई अभोइड गर्नु होला भन्ने पनि क्वेसन थियो। अनि अब ही अलवेज न्यू वाट वाज द इम्पोर्टेन्ट थिङ टु डु। अनि अर्को चाहिँ के काम चाहिँ अति मुख्य होला जिन्दगीमा गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि कसले सोच्थ्यो, जारले सोच्थ्यो। अनि यदि यो तीनवटा क्वेसन्सहरूको आन्सर उसकोमा भयो त आई वुड रियली विन द वर्ल्ड, आई विल रियली आई विल नेभर फेल इन एनिथिङ भनेर उसले सोच्थ्यो। एन्ड दिस थट ह्याभिङ अकर टु हिम, ही ह्याड इट प्रोक्लेम थ्रु आउट दिस किङडम द्याट ही वुड गिभ अ ग्रेट रिवार्ड टु एनी वान हु वुड टिच हिम वाट वाज द राइट टाइम फर एभ्री एक्सन एन्ड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पिपल एन्ड हाउ ही माइट नो वाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ टु डु। अब इट वाज अनाउन्स, त्यहाँनिर उसको दरबारमा भनौँ न किङडममा उसले घोषणा गरिदियो कि जसलाई यो प्रश्नहरूको उत्तर थाहा छ त्यसलाई चाहिँ म रिवार्डै दिन्छु, के गरिदिन्छु एउटा पुरस्कारै दिन्छु, त्यसले चाहिँ मलाई के दिनुपर्छ त्यो तीनवटा प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्छ भनेर प्रोक्लेम गरिदियो। वाट डु यु मिन बाई प्रोक्लेम? प्रोक्लेम मिन्स डिक्लेयर गरिदियो, घोषणा गरिदियो। एन्ड लर्नेड मेन केम टु द जार बट दे अल आन्सर्ड हिज क्वेसन्स डिफरेन्टली। लर्नेड ज्ञानी मान्छेहरू आए जार भएकोमा, सबैले उत्तर दिए, दे अल आन्सर्ड बट डिफरेन्टली, अलिक भिन्दै प्रकारले दिए। के भन्दा इन रिप्लाई टु द फर्स्टको क्वेसनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सम सेड द्याट टु नो द राइट टाइम फर एभ्री एक्सन one must draw up in advance a table of days and months and year, must live strictly according to it. एउटाले चाहिँ फर्स्टको क्वेसनको आन्सर चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि एउटा त्यसको कुनै एउटा चार्ट बनाउनुपर्छ, टाइम टेबल बनाउनुपर्छ, अनि त्यसको मन्थ इयर डेजहरू मिलाएर राख्नुपर्छ। अन्त त्यो रुटिनलाई सेड्युललाई स्ट्रिक्टली फलो गरे पनि भइहाल्छ भन्ने भने ओन्ली दस सेड दे कुड एभ्रिथिङ बी डन एट इट्स प्रपर टाइम। त्यसलाई प्रपर टाइममा गऱ्यो भने के हुनसक्छ, यो कुराले नै सक्सेस हुनसक्छ भनेर एउटा ज्ञानी मान्छेले भने। त्यो ज्ञानी मान्छे कहाँबाट आयो भन्दाखेरि अब देयर युज टु बी स्टोरी, कुनै पनि स्टोरीमा हामीले पढ्यो भने एउटा किङडममा एउटा राजाको जहिले पनि के हुने गर्छ, कटियर्सहरू हुने गर्छ, त्यहाँ वाइज मेनहरू हुने गर्छ, लर्नेड मेनहरू हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा त्यो लर्नेड ज्ञानी मान्छेले त्यो कुरा आएर भने, फर्स्ट क्वेसनको आन्सर भने। अदर डिक्लेयर्ड, अर्कोले के भन्यो भन्दाखेरि द्याट इट वाज इम्पोसिबल टु डिसाइड बिफोर ह्यान्ड द राइट टाइम फर एभ्री एक्सन बट द्याट नट लेटिङ वान सेल्फ टु बी अब्जर्भ in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and then to do what was the most needful. अर्कोले त यो त आमामा अति नै इम्पोसिबल हुन्छ नि यो कुरा यस्तो डिसाइड गर्नु त पहिल्यै। बिफोर, व्हाट डु यु मिन बाई बिफोर ह्यान्ड भनेको चाहिँ पहिल्यै गर्नु भने, पहिल्यै गर्नु के हुन्छ इम्पोसिबल हुन्छ भनेर यसले भनिदिइहाल्यो। हुँदैन नि हौ, राइट टाइममा त्यो कुरा गर्नु सक्दैन नि यो भनेको कुराहरू भनेर भन्यो। अर्को आइडिया पनि दियो। अनि के भन्यो
भन्दाखेरि जुन चाहिँ कुरा आवश्यक निडफुल छ त्यो कुरा नै गर्नुपर्छ होला भनेर पनि भने अदर्सले भन्यो अर्कोले भन्यो अगेन सेड द्याट हाउएभर अटेन्टिभ द जार माइट बी टु वाट वाज गोइङ अन इट वाज इम्पोसिबल फर वान म्यान टु डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फर एभ्री एक्सन but that he should have a council of wise men who would help him to fix the proper time for everything. Almost यो impossible हो अर्कोले भने है अलमोस्ट यो इम्पोसिबल हो यो डिसाइड गर्नु र पनि एउटा मिटिङ जस्तो गरेर यहाँनिर लर्नेड अनि वाइज म्यानहरूको एउटा काउन्सिल बनायो एउटा भने चाहिँ त्यहाँनिर त्यो मिटिङमा निर्णय गरेर तय गरेर के कुरा गर्नु सकिन्छ भनेर भने बट देन अगेन अदर्स सेट फेरि अर्कोले भने वाइज म्यानहरू थुप्रो आएको थियो नि त है एक एकजनाले भन्नु थाल्यो त्यो तीनवटा क्वेसन्सको आन्सरहरू बट देन अगेन अदर्सले के भन्छ सेड देयर वाज सम थिङ्स which could not wait to be laid before a council, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. But in order to decide that, one must know beforehand what was going to happen. It is only magician who know that. And therefore, in order to know the right time of every action, one must consult magicians. अर्कोले चाहिँ कस्तो भन्यो भन्दाखेरि अलिकति विड टाइपको आन्सर भन्यो अलिकति अर्कै टाइपको आन्सर भन्यो अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मेजिसियन बोलाउनुपर्छ अलिक सर्ट फर्ममा भन्दै है यो प्याराग्राफले चाहिँ के भन्दाखेरि अलमोस्ट त्यो पनि के हुनु अगाडि के हुनेवाला छ त्यो जान्नुको लागि नर्मल मान्छेले सक्दैन कसलाई नै बोलाउनुपर्छ एउटा म्याजिक त हुनु पर्यो मेजिसियनलाई नै बोलाउनुपर्छ होला हौ भनेर सल्लाह गर्यो त्यति भएपछि इक्वली भेरियस वर द आन्सर्स टु द सेकेन्ड क्वेसन दिज आर द आन्सर टु द questions. Some said the people that Tsar most needed were his counselors, others the priest, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. अर्को लास्टको क्वेसनको आन्सर चाहिँ को चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अति मुख्य छ भन्ने कुरामा चाहिँ कसैले भन्यो अरे मान्छेहरू इम्पोर्टेन्ट छ जुन चाहिँ जारलाई खाँचो छ त्यो रुलरलाई जस्तै काउन्सिलर्सहरू त्यहाँको सल्लाहकारहरू है त्यहाँको मा इम्पोर्टेन्ट पर्सनहरू अरूहरू भने कसैले यो प्रिस्टहरू पुरोहितहरू है नि डक्टर्स खाँचो छ यस्तो वारियर्स खाँचो छ भनेर वाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन फर हिम भन्नेको क्वेसनमा चाहिँ यो त्यो वाइज मेनहरूले भने अब के भएछ अर्को भन्दाखेरि टु द थर्ड क्वेसन एज टु वाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अक्युपेसन पनि रहेछ सम रिप्लाइड द्याट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन द वर्ल्ड was science, others said it was skill in warfare, and others again that it was religious worship. Third question चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अक्युपेसन अथवा जब कुन काम भन्ने थियो नि हैन त्यो चाहिँ कुन काम चाहिँ अति मुख्य हो भन्दाखेरि एकजनाले भनेछ अरे के भनेछ एकजनाले साइन्स इम्पोर्टेन्ट थिङ इन द वर्ल्ड साइन्स अब रेन्डमली आन्सर दिँदैछ कसैले चाहिँ अर्कोले भन्छ वारफेयर वारफेयर भने चाहिँ ब्याटल है फाइटिङ इज अ फाइटिङ म्याटर्स है अर्कोले भनेछ रिलिजियस वर्सिप अब के गर्नु पूजा आराधना के गर्नु भगवानको भक्ति गर्नु चाहिँ के हो इम्पोर्टेन्ट अक्युपेसन काम हो भन्दैछ अल द आन्सर्स बिङ डिफरेन्ट द जार अग्रिड विथ नन अफ देम सबै आन्सर डिफरेन्ट भएको छ द्याट्स वाइ दो जार वाज नट अग्रिड विथ दिस अल आन्सर्स ओके एन्ड गेभ द रिवार्ड टु नन कसैलाई पनि रिवार्ड दिएन है अब बट स्टिल विशिङ टु फाइन्ड द राइट आन्सर टु हिज क्वेसन ही डिसाइडेड टु कन्सल्ट अ हर्मिट वाइडली रिनाउन्ड फर हिज विजडम देयर वाज अ हर्मिट एउटा सन्यासी रिनाउन्स भएको है कुनै कुराहरूबाट मुक्त भएको नट लाइक अ नर्मल पिपल है नर्मल मान्छेहरू जस्तो होइन तर धेरै कुराहरूबाट रिनाउन्स भएको के लिएको सन्यास लिएको मान्छेलाई के भनिन्छ हर्मिट भनेको संसारिक मटेरियलिस्टिक हुँदैनन् उनीहरू है उनीहरू सादा सोझो जीवन बिताउने हुन्छन् अनि भक्ति पूर्ण जीवन बिताउने मान्छेलाई के भन्छ हर्मिट भन्छ त्यो जग्गामा चाहिँ एउटा हर्मिट भन्ने थिएछ अब त्यसकोमै आन्सर पाइन्छ होला भनेर त्यहाँनिर जाने के गरे निर्णय गरे है हर्मिट भनेको त्यो भने मैले विजडम भनेको ज्ञान हो है त्यो ज्ञान चाहिँ कसकोमा छ होला हर्मिटकोमा छ होला भनेर चाहिँ त्यहाँनिर जाने निर्णय गरे द हर्मिट लिभड इन अ वुड विच ही नेभर क्विटेड एउटा वुड एउटा जङ्गल जग्गा जस्तो जग्गामा बस्दै विच ही नेभर क्विटेड त्यो जग्गाबाट कहिले उसले छोडेको थिएन क्विटेड नेभर लेफ्ट हो है एन्ड ही रिसिभ नन बट कमन folk. What hermit used to do is like he used to receive only the simple people, okay, not the
एकदम डेकोरेटेड पिपल, नट सो मटेरियलिस्टिक पिपल, ओके, फोक इज पिपल, द कमन पिपललाई मात्रै हि युज टु रिसिभ एन्ड गिभ अपोइन्टमेन्ट भनौँ न, अब भेटघाट हुन सक्थ्यो. सो द जार पुट अन सिम्पल क्लोथ्स एन्ड बिफोर रिचिङ द हर्मिट सेल dismounted from his horse and leaving his bodyguard behind went on alone. अब त्यही सुनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के सुनेको कारणले भन्दाखेरि चाहिँ जारलाई थाहा थियो कि त्यो हर्मिटले चाहिँ साधारण मान्छेहरूलाई मात्रै रुचाउँछन् अथवा उनीसँग मात्रै बात गर्छन् भनेर सुनेको कारणले जारले पनि आफ्नो किङ रुलरले लाउने लुगा चाहिँ एकदम इम्पेररले लाउने लुगा चाहिँ त्यो लगाएन, तर साधारण लुगा लगाएर त्यो हर्मिट भएकोमा गयो अनि आफ्नो घोडाबाट डिसमाउन्टेड भनेको त झऱ्यो भने गट डाउन भनेको है, पास्ट टेन्समा चाहिँ गट डाउन फ्रम हिज हर्स, गट डाउन झऱ्यो. अनि त्यो उसको बडीगार्डलाई पनि यता राखेर ऊ एक्लै गयो हर्मिटलाई भेट्नु. देन के भयो, वेन द जार अप्रोच, त्यहाँ पुग्यो, जार पुग्यो हर्मिटको घरमा, हटमा. द हर्मिट वाज डिगिङ द ग्राउन्ड. हर्मिटले चाहिँ के गर्दै थियो, जमिन खन्दै थियो. मतलब जमिन खनेको भने एउटा खन्तीले पनि खन्छ, एउटा काँटाले पनि खन्छ, एउटा कोदालोले पनि खन्छ है. तर चाहिँ यो चाहिँ अब कोदालोले खनेको है ल, यो खन्तीले खनेर ठुलो डिगिङ होल बनाएको छ होइन, सिम्पल यो केही सिडहरू लाउँदाखेरि रोपिन्छ नि बारीमा, त्यो गरेको है. ग्राउन्ड इन फ्रन्ट अफ हिज हट, उसको त्यो हटको घरको अगाडि खन्दै थियो. सिइङ द जार ही ग्रिटेड हिम एन्ड वेन्ट अन डिगिङ. द हर्मिट वाज फ्रेल एन्ड विक and each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. He was just digging the ground. खन्दै थियो. When he saw jar, जारलाई देखेपछि उसले ग्रिट गर्यो, जारलाई ग्रिट गर्यो, जारलाई चिनिहाल्यो अथवा चिनेन, सबै मान्छेलाई, साधारण मान्छेलाई सबैलाई उसले ग्रिट गर्थ्यो कि, किनकि हर्मिटको भिन्दै क्यारेक्टर हुन्छ, नर्मल मान्छे जस्तो होइन है, देखेर पनि नदेखेको जस्तो भएर हिँड्छ है नर्मल मान्छेहरू, तर हर्मिटले सबै त्यो कुराहरू त्यागेको हुन्छ है. द्याट्स वाइ हि इज कल्ड हर्मिट. अन्त जो आए पनि उसले के गर्छ, ग्रिट गर्ने हुन्छ नि त होइन, त्यही कुरा लेखेको यहाँ चाहिँ है. त्यो ग्रिट गर्छ अथवा के गर्छ, अभिवादन गरेपछि हर्मिट चाहिँ देखिन्छ. हर्मिट चाहिँ अति विक छ, फ्रेल छ है, त्यहाँनिर खन्दैछ, खनेको स्पेड भनेको कोदालो है, खन्ने कोदालो, खन्दैछ अनि खनिसकेर चाहिँ एकदमै उसलाई सेसै फ्याँ हुँदो रहेछ है, निकै थाक्दो रहेछ. The jar went up to him and said, जार छेउमा गएर भन्छ, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. हजुर म तपाईँ भएकोमा आएको, तपाईँ अति महाज्ञानी हर्मिटज्यू, मेरो 3वटा प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर भन्छ. How can I learn to do the right thing at the right time? मैले सही समयमा सही कुरा कसरी गर्न सक्छु? Who are the people I most need and to whom should I therefore pay more attention than to the rest? अनि को यस्ता मान्छेहरू हुन् जसलाई मैले अति नै के गर्नुपर्छ, अटेन्सन दिनुपर्छ, उनीहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ. अनि को यस्ता मान्छेहरू हुन् जो अति आवश्यक छ भनेर क्वेसन गर्छ. अनि अर्को क्वेसन, एन्ड वाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड निड माई फर्स्ट अटेन्सन. वाट अफेयर्स, वाट जब, वाट अक्युपेसन, वाट आर द थिङ्स टु डु भनेको नि, कुन कुरा चाहिँ मैले अति नै मुख्य कुरा गर्नुपर्छ जुन चाहिँ मेरो लागि आवश्यक छ भनेर भन्छ. हर्मिट लिसन टु द जार बट आन्सर नथिङ. हर्मिटले सुन्छ, केही भन्दैन. हि जस्ट स्पेड अन हिज ह्यान्ड एन्ड रिकमेन्ड्स डिगिङ. सायद डिगिङ गर्दै थियो होला, त्यहाँदेखि एकछिन सुन्यो जारको क्वेसन सुनेर, केही पनि भनेन. त्यहाँदेखि हातमा के गर्यो, अलिक थुक लगाएर, जसले खेतीबारीहरू गर्छ उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, काँटा खन्दै गर्दाखेरि हात सुक्खा भएको हुन्छ, फेरि थुथु गरेर, स्पिडको पास्ट टेन्स चाहिँ स्प्याट हो, स्पिड भनेको थुक्नु, स्प्याट भनेको थुक्यो भने अलिअलि हातमा थुक लगाएर चाहिँ फेरि त्यो चलाउँदाखेरि चाहिँ ग्रिप राम्रो हुन्छ है. त्यही कारणले गर्दा चाहिँ त्यो बेन्डलाई समाउँछ. त्यो स्प्याट भनेको कोदालोको बेन्डलाई पक्रिनु चाहिँ सजिलो हुन्छ. थुक लगाएर रिकमेन्स रिस्टार्टेड, त्यो काम फेरि सुरु गऱ्यो खन्यो. यु आर टायर्ड सेड द जार, लेट मी टेक द स्पेड एन्ड वर्क अ वाइल फर यु. तपाईँ अति थाक्नु भएको छ, त्यो मलाई दिनुहोस्, स्पेड मलाई दिनुहोस्, म पो खनिदिनु पऱ्यो हजुर हर्मिटज्यू भनेर भन्यो. थ्याङ्क्स सेड द हर्मिट एन्ड गिभिङ द स्पेड टु द जार एन्ड सेट डाउन अन द ग्राउन्ड. जारले जस्तो त्यसो भने हर्मिटले होइन होस् मै गर्छु पनि भनेन, त्यो दिइहाल्यो कोदालो. अनि जारले पो खन्नु थाल्यो. अब जारले त्यहाँ दया देखाएको है हर्मिटलाई, हर्मिट चुपचाप छ लु भनेर दियो. हर्मिटले चाहिँ हेरिरहेको त्यहाँदेखि बसेर. When he had talked to birds, the jar stopped and repeated his question. The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand
for the spade and said, "Now rest a while and let me work a bit." खन्दैछ जारले खाने, हर्मिट यता बसिरहेको छ, जारले एक दुई कोदालो हानेर चाहिँ यस्तो हजुर मेरो तीनटा क्वेसनको आन्सर दिनुहुन्छ, तीनवटा प्रश्नको आन्सर दिनुहुन्छ, दिनुहोस् ल चाँडै ल भनेर भने। अनि फेरि उसले खन्नु सुरु गरे, यति भएपछि चाहिँ म जान्छु पनि भनेर भने। But the jar did not give him the spade. हर्मिट अगेन ओके त्यति बेला त्यो तीनवटा क्वेसनको आन्सर त्यति बेला पनि दिएन है। But the jar did not give him the spade and continued to dig. 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the trees, and the jar at last stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me none, tell me so. I will return home." खन्दा खन्दा नि हतुबास, त्यहाँदेखि रात पनि पर्यो। रात परेपछि 1 घन्टा बितिसकेको छ, बेलुका बेलुकाको समय थियो होला। रात परेपछि अब त्यहीँ बस्नुपर्ने भयो। त्यति बेला पनि फेरि जारले भन्छ, त्यति बेला चुपचाप थिए, त्यति बेलासम्म काम गरिरहँदा मेरो तीनवटा क्वेसनको जवाब चाहिँ तपाईँले दिनुहुन्छ भने दिनुहुन्छ भन्नुहोस्, यस भन्नुहोस् या नो भन्नुहोस्। इफ यु से यस देन ओके, इफ यु से नो देन ओके आई विल गो। त्यति चाहिँ भनेर डिसाइड गरिदिइहाल्नुहोस् न, म घर गइहाल्छु भनेर भन्छ। एन्ड हियर कम्स सम वान रनिङ। त्यति बेला त्यति सिन हुँदाखेरि यु जस्ट इमेजिन अ सिन, एउटा बारी छ, हर्मिट छ, हर्मिटको त्यस्तो अवस्था विक खालको छ, अनि के छ यो जार छ, स्ट्रङ मान्छे जारले चाहिँ हर्मिटलाई अब सघाउँदैछ। किन सघाउँदैछ भन्दा के सेल्फिस डिजायरै भनौँ न अब, किनकि के छ जारलाई चाहिँ तीनवटा क्वेसनको आन्सर पाउनु छ, त्यति बातचित हुँदैछ। तर यति बेलासम्म पनि हर्मिटले केही पनि भनेको छैन है, त्यो सन्यासी भनौँ न है, त्यो हर्मिटले केही भनेको छैन। त्यति बेला चाहिँ के हो, हियर कम्स सम वान रनिङ, कसै मान्छे कुद्दै आउँछ। सेड द हर्मिट, लेट अस सी हु इट इज। हर्मिटले के भन्छ, यसो कुद्दै आउँदैछ, ए उहाँ एउटा मान्छे आउँदो रहेछ, कुद्दै आउँदो रहेछ, हेर्नुहोस् को होला भनेर भन्छ। हर्मिटले जारलाई भन्छ है। अब जारले पनि देख्छ त्यो त। Jar turned round and saw a bearded man running out to the wood. The man held his hands pressed against his stomach, and blood was flowing from under them. When he reached the jar, he fell fainting on the ground, mourning feebly. एउटा मान्छे रहेछ, बियर्डेड मान्छे, यस्तो बियर्ड भएको है, दारी जुङ्गा भएको मान्छे रहेछ, अनि एकदम कुद्दै आउँछ, यस्तो भुँडी यस्तो पक्रिरहेको छ। एक्चुअली के भएको छ, यहाँ चाहिँ खुन पुरा बहिरहेको छ, ब्लड फ्लो भइरहेको छ, ऊ चाहिँ घायल रहेछ, यसरी पक्रेर आउँदैछ। अब जार भएकोमा आउँछ, अनि त्यहाँ हर्मिट भएकोमा त्यहाँ आएर एकदम आया मर्निङ भनेको चाहिँ अब आया भन्दै कराउँ, के गर्नु, दुखेको अब त्यो दुखाट हो है, दुख्दाखेरि त्यो मान्छेले आया भन्छ त्यो है, त्यतिकै त्यहीँ आएर ऊ डङ्गल लड्छ। द जार एन्ड द हर्मिट unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. The jar washed it as best as he could and bandaged it with his handkerchief and with the towel and the hermit had. But the blood would not stop flowing, and the jar again removed the bandage soaked with warm blood and washed and bandaged the wound. अब हर्मिट र जार मात्रै छ त्यहाँ, डक्टर्सहरू कोही छैन, नर्स भन्ने कुरा आएन हैन। अब त्यो के गर्नु थाल्यो, जारले नै पहिला त्यो के गर्यो, अब खुनलाई सफा गरेर त्यहाँदेखि एउटा लुगाले बाँध्यो। अब उसले सानो के भन्यो, फर्स्ट एड भनौँ न, अब त्यो फर्स्ट एड सुरु गर्यो उसले है। अब केही ह्याङ्करचिपले बाँधेर सफा गरेर त्यो गर्दैन, र पनि ब्लड चाहिँ एकदम फ्लो भएको छ, ब्लड पुरा गइरहेको छ है। त्यो बियर्डेड मान्छे जुन चाहिँ अर्को मान्छे जुन त्यो कुद्दै आएको थियो, त्यसको भुँडीबाट भुलुलुलु बगिरहेको छ। फेरि त्यो ब्यान्डेजलाई सफा गरेर के गरेर हुन्छ, त्यो ब्लड ब्यान्डेजभरि चाहिँ के लागेको थियो, लुगाभरि खुनै खुन लागेको थियो, फेरि रिब्यान्डेज गर्यो राम्रोसँग है, सफा गरिदियो। When at last blood ceased flowing, लास्टमा चाहिँ ब्लड रोकिएछ है, सिज भनेको स्टप्ड भनेको रोकियो। त्यति बेला चाहिँ के भयो, द म्यान रिभाइभ्ड एन्ड आस्क्ड, त्यो मान्छे बाँच्यो है, अनि सोध्यो फर समथिङ टु ड्रिङ्क, के पिउनुको लागि माग्यो। द जार ब्रट फ्रेस वाटर एन्ड गेभ इट टु हिम, जारले फ्रेस वाटर त्यो ल्याइदियो बियर्डेड म्यानलाई, घायल मान्छेलाई। Meanwhile the sun had set and it had become cool, so the jar with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet.
But the jar was so tired with his work and with the work he had done that he crouched down on the threshold and also fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night. When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was or who was a strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. अब के भयो भन्दाखेरि लेट मी एक्सप्लेन, यो लामो भएको कारणले त म अलिक एक प्याराग्राफ डल्लै पढेर नै म भन्दैछु तिमीहरूलाई। अब ब्लड जब रोकियो, साँझ पनि परिसकेको थियो, त्यो केटा भनौँ भने बाँच्यो है, अदरवाइज त्यो मर्ने पनि थियो होला, मान्छे कसै बचाउने नभएको भए मर्ने त्यो बाँच्यो। अनि जारले बोकेर त्यो हर्मिटको हटमा त्यो झोपडीमा लग्यो। त्यो झोपडीमा लगेपछि त्यहाँ अब त्यहाँनिर सुत्नुपर्ने भयो। बेलुका सुत्छ त्यहाँनिर, त्यही बास बस्छ। अब जार त आफ्नो किङडमै छोडेर आएको छ त्यहाँनिर, अर्को एकदम साधारण लुगा लाएर है, त्यो जार पनि त्यहीँ बस्छ। अब जार पनि घर फर्किने कुरा आएन, किनकि जारको बडीगार्डहरूलाई उसले परै नआउनु भनेर ऊ एक्लै गएको थियो, बडीगार्डहरू पनि कोही थिएन, ऊ एक्लै थियो, जार मात्रै। अनि त्यो केटा त सुत्यो, अनि जार पनि सुतिपठायो। जार एकदमै थाकेको थियो दिनको हिँडाइ अनि त्यो काम गराइले है, हर्मिटको त्यो बारी खन्दिएको थियो नि त होइन। त्यहाँदेखि जार पनि क्राउच डाउन, ऊ ढल्कियो, त्यो त ऊ झन् थ्रेसहोल्डमै संहारमै अब त्यो दैलोको डोर स्टेपमै सुतिपठाएछ को जार। सो एकदमै साउन्ड स्लिप भयो त्यहाँनिर है। त्यहाँदेखि सो स्विट, अब के भन्नु, अब नाइट भयो उनीहरूको लागि, मजाले सुत्यो। अब बिहान चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसो उठ्दाखेरि चाहिँ यस्तो हेर्दा त when he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was or who was a strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. बिहान यसो हेर्दा अब राजा त के भन्नु है, जारै भन्नु, राजा भनेर अर्कै कथा होला फेरि है। त्यो त रसियन स्टोरी हो, त्यही कारण रसियापट्टि जाउँ, जारै भनौँ। अब जार चाहिँ बिहान उठ्दा त्यस्तो अब ठुलो दरबारमा दामी ओछ्यानमा बेडमा सुत्ने मान्छे है, तर त्यहाँनिर चाहिँ अब हटमै सुतेको थियो, ऊ ढल्केको थियो। बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अरे म कहाँ छु भन्ने हुन्छ नि। अब हामी पनि कसै जग्गा गएर अचानक बस्यो नि, एक रात बस्यो भने त्यहाँ बिहान उठ्दाखेरि अचानक कहाँ छु के जस्तो लाग्छ, यसो घरहरू दैलोहरू उता यता जस्तो लाग्छ। अब यो जारलाई पनि त्यस्तै भयो। अनि यस्तो यताउता हेर्छ, त्यहाँ यसो हेर्दा अगाडि त हु इज द्याट स्ट्रेन्ज म्यान बियर्डेड म्यान जुन चाहिँ थियो नि घायल मान्छे पनि त्यहाँ सुतिरहेको छ, लाइङ अन द बेड एन्ड गेजिङ इन्टेन्टली हिम। त्यो बियर्डेड म्यानले चाहिँ नि जारलाई हेरिरहेको छ। गेजिङ भनेको हेरी, लुकिङ है, इन्टेन्टली भनेको त्यो केयरफुल्ली यस्तो भएर हेरिरहेको छ जारलाई। जार चाहिँ भर्खर अब निन्द्राबाट गर्दै एकदम हाइ काट्दै उठ्दा यसो हेर्दा त एउटा चिलचिल आँखा टल्किने मान्छे, अब साइनिङ आइज जस्तो ठुल्ठुलो, अब क्युरियसली हेरेकोलाई त अब साइनिङ आइज लेखेको त साँच्ची नै आँखा झिलिली टल्केको त हुँदैन, इट्स नट एज फन एज द्याट ओके। तर यो भनेको चाहिँ के हो फ्रेज चाहिँ, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकदमै केयरफुल्ली इन्टेन्टली हेर्दा त मान्छेले त्यसरी हेर्छ नि, आँखा ठुल्ठुलो पारेर हेर्छ नि त, अरे यो मान्छेले मलाई बचाएको हिजो भन्छ। हुनु पनि जारले बचाएको हो नि त, जारले नभेटेको भए चाहिँ त्यो मान्छे मर्थ्यो नि त होइन। त्यही मान्छेले चाहिँ यो चाहिँ को हो, अब के हो त होइन, किन कसरी बचायो भन्ने डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरूले पनि मनमा राखेर हेरिरहेका थिए। फर्गिभ मी पो भन्दो रहेछ त्यो मान्छेले त है, बियर्डेड म्यानले है। फर्गिभ मी सेड द बियर्डेड म्यान इन विक भोइस when he saw that the jar was awake and was looking at him. द बियर्डेड म्यानले फर्गिभ मी भन्दा क्षमा गरिदिनुहोस् मलाई भन्दैछ। अब जार जब उठेको थियो त्यति बेला त्यसो देख्छ है। आई डोन्ट नो यु and have nothing to forgive you for, said with jar. जारले त्यो भन्छ, म तिमीलाई चिन्दिनँ, के फर्गिभको क्षमा गर्ने केही विषय छैन। You don't know me, but I know you. I am that enemy of yours who is sure to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. भनेर अब सम्झाइदिँदैछ त्यो केटाले। म चाहिँ हजुर म के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्न होला, तर आई नो यु, म तपाईँलाई चिन्छु। म त एक्चुअली तपाईँकै एनिमी हो, तपाईँको शत्रु हो। अनि मैले त कसम खाएको थिएँ, हु स्योर, मैले कसम खाएको थिएँ कि रिभेन्ज लिनु भनेर, के गर्नु, बदला लिनु। के को बदला लिनु आएको रहेछ त्यो खासमा चाहिँ त्यो बियर्डेड म्यान चाहिँ जार भएकोमा चाहिँ बदला लिनु आएको रहेछ, रिभेन्ज लिनु। के को बदला भन्दा चाहिँ यहाँ कारणमा त यु एक्जिक्युटेड हिज ब्रदर, कि
किनकि जारले चाहिँ त्यो बियर्डेड म्यानको भाइलाई ब्रदरलाई चाहिँ के गर्छ पुट टु डेथ एक्जिक्युटेड भनेको चाहिँ पुट टु डेथ है एक्जिक्युटेडको दुईवटा अर्थ हुन्छ है एक्जिक्युट भनेको एउटा प्रेजेन्ट गर्नु पनि हो क्यारिड आउट गर्नु हो पर्फर्म गर्नु हो अर्को एक्जिक्युटेडमा अर्को एक्जिक्युटिभ चाहिँ के भन्दाखेरि पुट टु डेथ त्यही भएर जारले चाहिँ एउटा उसको ब्रदरलाई मारिदिएको रहेछ अनि उसको प्रपर्टीलाई चाहिँ के गरेको रहेछ सिज गरेको रहेछ हडपेको रहेछ मतलब कस्टडीमा राखेको रहेछ त्यसो गरेको थियो त्यसकै बदला लिन आएको म त भनेर बियर्डेड मेनले कन्फेस गर्छ भनौँ न है I knew you had gone alone to see the hermit, and I resolved to kill you on your way back, but the day passed you did not return, so I came out from my ambush to find you, and I came upon your bodyguard, and they recognized me and wounded me. I escaped from them, but should have bled to death, and had you not dressed my wound. I will serve you as your most faithful slave, and I will bid my sons do the same. Forgive me. भनेर भन्छ के भन्छ खासमा चाहिँ म त्यसको बदलाको भावनाले आएको थिएँ हजुर तर के भयो भन्दाखेरि मलाई थाहा थियो तपाईँ हर्मिट भएकोमा गएको छ भनेर हिजो तर त्यो तपाईँ गएर चाहिँ फेरि फर्किँदा चाहिँ म मारुम्ला बाटोमै भनेर चाहिँ म त ढुकेर बसेको थिएँ तर बस्दा बस्दा तपाईँ फर्केर आएन त्यो भएर म फेरि तपाईँ भएकोमै पिछा गर्नु आउँदै गर्दाखेरि तपाईँको बडीगार्डले चाहिँ मलाई बाटोमै देख्यो चिन्यो त्यसले चाहिँ मलाई के गर्यो अट्याक गर्यो अट्याक गरेर चाहिँ मलाई के गर्यो अब स्लेन गर्यो छुरी हान्यो के गर्यो होला नि होइन त्यसले एट्याक गरेपछि मलाई घायल बनाइदियो भनेर भने एम्बुस भन्ने चाहिँ वाट इज एम्बुस भनेको चाहिँ एम्बुस चाहिँ कुनै ट्र्यापमा लिएर दुश्मनलाई ताकेर बसिरहनु हुँदाखेरि चाहिँ एम्बुस यो मान्छेले चाहिँ एम्बुस गरेर बसिरहेको थियो जारलाई जस्तो आउँछ हर्मिटकोबाट त्यस्तै मारिदिन्छु भनेर सोचेको थियो त्यो भएन नि त है रिजल्भ भनेको चाहिँ के भन्दा आई रिजल्भ टु किल भनेको चाहिँ मैले चाहिँ निर्णय गरेँ रिजल्भ भनेको चाहिँ डिटरमाइन गर्नु किन डिटरमाइन गरेको थियो उसले भन्दाखेरि चाहिँ उसको ब्रदरको सिज प्रपर्टीलाई सिज गरिदिएको थियो एज वेल एज उसलाई एक्जिक्युट गरेको थियो नि त मारेको थियो नि त त्यसको बदला लिन आएको थियो तर यहाँ उल्टा भयो कुरा है त्यो बडीगार्डले पो उल्टा बियर्डेड म्यानलाई चाहिँ के गरिदियो ऊ एम्बुसबाट फर्केर अब चाहिँ राजालाई चाहिँ त्यो जार चाहिँ कहाँ छ भनेर खोज्नु आउँदा चाहिँ बडीगार्डले बाटोमै हिर्काइदिएछ अन्त घायल बनाइदिएछ घायल भएर मरि त हारेन तर स्केप भयो स्केप भनेको भाग्यो भनेको अब भाग्नु पायो बल्ल बल्ल भागेर म यहाँ आएँ हजुर तर तपाईँ नभए हेड यु नट ड्रेस्ड माई वुन्ड मेरो त्यो ड्रेसिङ नगरिदिएको भए यो घाउलाई म मर्थेँ होला भनेर भन्दै थियो है देन आई विस अब त्यो लास्टमा चाहिँ त्यति भनिसकेर के भन्छ भन्दाखेरि बियर्डेड म्यानले त्यही कारणले हजुर म आई एम कन्फेसिङ अल माई डिड्स एन्ड आई वान्ट टु बी योर स्लेभ म तपाईँको के हुन चाहन्छु दास हुन सक्छु चाहन्छु अनि आई विल बिड भनेको छ बिआइडी भनेको छ बिड भने अफर आई बिड माई सन्स मेरो छोराहरू छ तिनीहरूलाई पनि तपाईँको दास भएको चाहन्छु डु द सेम त्यही गर्नु भएको चाहन्छु वी वान्ट टु बी योर स्लेभ भनेर भन्छ फेरि फर्गिभ मी क्षमा गर्नुहोस् भन्छ द जार वाज भेरी ग्ल्याड टु हेभ मेड पिस विथ हिज एनिमी सो इजिली एन्ड टु हेभ गेन हिम फर अ फ्रेन्ड एन्ड ही नट ओन्ली फर्गिभ हिम but said he would send his servants and his own physician to attend him and promised to restore his property. अनि राजा त सरी राजा भन्नु आइहाल्छ है जार रसियन रुलर्स है रुलर्स यसमा त उसलाई त खुसी भयो यो कुरा सुनेर है त्यही कारणले गर्दाखेरि उसलाई शान्ति पनि भयो आनन्द पनि भयो अनि उसले किन भन्दाखेरि उसले एकजना भने एनिमीलाई के बनाउन सक्यो अब फ्रेन्ड बनाउन सक्यो एन्ड टु हेभ गेन हिम अ फ्रेन्ड त्यो बनाउनु सकेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँदेखि जारले के निर्णय गर्यो उसलाई क्षमा मात्रै दिएन तर वाट हि डिड हि सेन्ड द सर्भेन्ट्स उसको सर्भेन्ट्सहरूलाई त्यहाँ पठायो अनि फिजिसियनलाई पनि त्यहाँ पठायो मतलब उसको अब हेरचाह गर्नु फिजिसियन भनेको अब डक्टर्सहरूलाई पनि पठायो उसको अब के गर्नु त्यो ट्रिटमेन्ट गर्नुको लागि एज वेल एज जुन चाहिँ हि प्रमिस टु रेस्टोर हिज प्रपर्टी रेस्टोर भनेको रिटर्न जुन चाहिँ प्रपर्टीलाई सिज गरेको थियो उसको ब्रदरको त्यो प्रपर्टी पनि उसले फर्काउने के गरिदियो प्रमिस गरे Okay, having taken leave of the wounded man, the jar went out into the porch. अब त्यो wounded man लाई त्यहाँ छोडेर हर्मिटको घरबाट ऊ निस्कियो अनि पर्च भनेको बरन्डा भनेको है बाहिरको सानो प्यासेज पर्च बरन्डामा मात्रै पुगेको अनि बरन्डामा पुगेको थियो एन्ड लुक अराउन्ड फर द हर्मिट अब हर्मिट चाहिँ कताको होला भनेर चाहिँ हेर्दै थियो देन बिफोर गोइङ अवे ही विस वन्स मोर टु बेग एन आन्सर टु द क्वेसन्स ही ह्याड पुट
because he was really repeating and he was searching in the answers of 3 questions है त्यो त मनमा छँदैछ त्यो 3 questions को आन्सर त पाएकै छैन भने he must be thinking that so he wanted to see he wanted to meet again hermit लाई 3 वटा क्वेशन को आन्सर त म पाउँछु भनेर त्यो उले सोध्नु चाह्यो the hermit was outside hermit उता थियो on his knees यस्तो घुँडा टेकेर sowing seeds in the beads त्यो बारीको के ड्याङमा के गर्दै थियो बिउ रोप्दै थियो है त्यो एकदमै फिबल विक हर्मिट है द्याट ह्याड बिन डग डे बिफोर हिजो जुन चाहिँ खनेको थियो हिजो भएको घटना 2 दिनको घटना चाहिँ यहाँ आज त्यहाँनिर केही बिउहरू रोप्दै रहेछ अब हर्मिटले के भन्छ लेट्स सी द जार अप्रोच हिम एन्ड सेड फर द लास्ट टाइम आई प्रे यु टु आन्सर माई क्वेसन वाइजमेन हजुर वाइजमेन मेरो यो अन्तिम प्रश्न अन्तिम बिन्ती छ तपाईकोले मेरो यो 3 वटा क्वेशन्सको आन्सर दिनुहोस् भनेर भने यु हेभ अलरेडी बी आन्सर सेड द हर्मिट हर्मिटले भने तिमीलाई त हजुरकोलाई त आन्सर त भनिएको छ त योर आन्सर उत्तर पाइसक्नु भयो त हैन स्टिल क्राउचिङ अन हिज थिन लेग्स एन्ड लुकिङ अफ एट द जार हु स्टुड बिफोर हिम जारलाई हेर्दै बुढो हर्मिटले चाहिँ तपाईको आन्सर उत्तर भइसकेको छ हजुर भनेर भन्छ हाउ आन्सर व्हाट डु यु मीन आस्क्ड द जार जार वाज सरप्राइज जार वाज really thinking what was the answer no any answer was spoken by this hermit तर कसरी आन्सर हो हाउ आन्सर कसरी भयो भनेर सोध्छ जारले अब कसरी भएछ हेरौँ डु यु नट सी तपाईले देख्नु भएन रिप्लाई द हर्मिटले रिप्लाई गरे इफ यु ह्याड नट पिटिड माई विकनेस यस्टरडे एन्ड ह्याड नट डग दोज बिड्स फर मी बिड्स भनेको याद गरे बिइडिएस बिड्स भनेको ड्याङ भनेको है ड्याङ भनेको जस्तो अब बिटको स्पेलिङ के अरे सरी मिनिङ खोज्यो भने सबै पलङ मात्रै भेट्छ बेडहरू मात्रै भेट्छ तर बिड्स भनेको चाहिँ स्पेसली एउटा ड्याङ बनाएर चाहिँ ड्याङ भनेको चाहिँ अब सानसानो एउटा के कलम जस्तो बनाएर चाहिँ बारीमा केही बिउहरू रोपिन्छ त्यो बिड्स भनेको नि अब इफ यु ह्याड नट पिटिड माई हिजो तपाईँले मलाई दया करुणा मेरो दुर्बलतामा विकनेसेसमा है हिजो नदेखाएको भए चाहिँ ह्याड नट डग दोज बिड्स फर मी त्यो बारी पनि नखन्दिएको भए चाहिँ बट ह्याड गन योर वे तपाईँ आफ्नै बाटो गएको भए चाहिँ द्याट म्यान वुड ह्याभ अट्याक्ड यु त्यो बियर्डेड म्यान थियो नि त्यो मान्छेले त तपाईँलाई के गर्ने थियो अट्याक गर्ने थियो आक्रमण गर्ने नै थियो एन्ड यु वुड ह्याभ रिपेन्टेड अफ नट ह्याभिङ स्टेड विथ मी अनि हजुरले के गर्नुहुने थियो मसँग बस्नु पाएन भन्ने रिपेन्ट गर्नुहुन्थ्यो प्रस्ताव गर्नुहुन्थ्यो त्यति बेला म प्रस्ताव कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हिजो नै उसलाई एट्याक भएर उसलाई घायल भएको भए जार के हुन्थ्यो आहा म चाहिँ त्यो हर्मिटकै हटमा बसेको हुन्थ्यो त्यो 3 वटा क्वेसनको आन्सरै खोजिरहेको भए सोधेको गरेको भए नि हुन्थ्यो अथवा त्यो बारी खन्देको भए नि हुन्थ्यो मैले बुढोलाई सघाइदिएको भए नि हुन्थ्यो भन्ने प्रस्ताव हुने थियो तपाईँलाई यदि मलाई छोडेर गएको भए भनेर कसले भन्छ हर्मिटले भन्छ बुझ्यो नि होइन कुरा and you would have repented of not having stayed with me. So the most important time late लेकिन लेकिन त्यो time was when you were digging the beds. अब time को answer है what was the first question? What is the right time to do to beginning anything भने थियो नि त हैन the time चाहिँ यो रहेछ अब यो हर्मिटले आन्सर त्यही भित्र दिएको छ कुनै घटनामा आधारित time was when you were digging the beds. time चाहिँ त्यो when you were digging the beds. त्यो beds खन्दै गरेको समय चाहिँ important time. And I was the most important man. And who is the most important man? भन्ने क्वेसन थियो हैन. Who was the important man? यहाँनिर हर्मिटले भन्दैछ I am the most important man because he was talking with Hermit at that time yesterday हैन and to do me good was your most important business. अनि जारको क्वेसन यो पनि थियो कि what is the most important job? What is the most important occupation भनेर भनेको थियो नि त. अब गुड त्यो चाहिँ के हो त्यसको आन्सर चाहिँ हर्मिटले के भनिन्छ टु डु मी गुड मलाई भलाइ गर्नु हिजो मलाई दया करुणा देखाउनु चाहिँ वाज यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बिजनेस अथवा काम भनेर आन्सर भनिन्छ आफ्टरवर्ड्स ही द्याट मेन रेन टु अस द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम वाज when you were attending to him afterwards say when that man ran to us जुन चाहिँ bearded man चाहिँ कुद्दै आए नि the most important time त्यो पनि थियो जो bearded man जो घायल भनौँ अब wounded पनि भनौँ त्यो wounded man जब आएको थियो
That time also was important. किन भन्दाखेरि when you were attending to him, because तपाईले के गर्नुभयो त्यो मान्छेलाई अटेन्ड गर्नुभयो मतलब त्यसलाई हेरचाह गर्नुभयो, ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो, मलमपट्टी गर्नुभयो भनेर. For if you had not bound up his wounds, he would have died without having made peace with you. For भनेको छ, for भनेको जहिले पनि निम्ति मात्रै हुँदैन है. For भनेको चाहिँ because पनि हुन्छ एउटा सेन्समा. ओके, सो इन बाइबल जोन 3:15 मा के भन्छ भन्दाखेरि for God so loved the world that he gave his begotten son भन्छ. For God so for भनेको चाहिँ निम्ति भन्दैन, for भनेको because पनि हुन्छ. त्यो भएर यो because भन्ने सेन्समा लाग्दैन. Because if you had not bound up his wounds, त्यो किन इम्पोर्टेन्ट टाइम थियो? किनभने अथवा कारण यदि त्यो मान्छेको बियर्डेड म्यान वुन्डेड मान्छेको त्यो घाउलाई मलमपट्टी नगरेको भए he would have died, ऊ मर्ने थियो, without having made peace with you, without having peace, कुनै शान्ति नपाइकन त्यो मान्छे मर्ने थियो. So he was the most important man. त्यो पनि he was also the most important man, as well as hermit was also important person थियो है. Then and what you did for him was your most important business. अब यो हर्मिटले त गर्नै गरेछ, दुईवटा आन्सर दियो, टाइमको पनि दुईवटा आन्सर दियो, अकुपेसनको पनि दुईवटा आन्सर दियो है. अनि के भन्दाखेरि what you did for him was your most important business. Remember, then there is only one time that is important now. अघि फर्स्टको हामीले हेरेको थियो त्यो. Now there is among all these things there is only one most important thing. The most important time is now, at present भन्नु चाहेको नि. It is the most important time because it is the only time when we have any power. At the present time, is the now is the most important time. मैले अघि भनिहालेँ इन्ट्रोडक्सनमा, the viewers, the students who are watching this video is the most important time. What really Tolstoy wants to share the message through this story. Okay, so त्यही कारणले गर्दा अहिले जति पनि नानीले हेरिरहेको छ, this is important time. Each and everything एकदम निहालेर केयरफुल्ली नै के गर्नुपर्छ, ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ, त्यसलाई के गर्नुपर्छ, जान्नुपर्छ है. बिकज प्रेजेन्ट नै पछि पास्ट हुन्छ, त्यही नै फ्युचर हो है. प्रेजेन्ट नै एभ्रिथिङ, प्रेजेन्ट टाइम भन्ने भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्ने टोल्स्टोयले बताउनु खोजेको हो. इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम बिकज इट इज द ओन्ली टाइम वेन वी हेभ एनी पावर भनिहाले. द मोस्ट नेसेसरी मेन इज ही विथ हुम यु आर, फर नो म्यान नोज वेदर ही विल एभर हेभ डिलिङ्स विथ एनी वान एल्स. हुएभर विथ यु आर, बिसाइड हुएभर यु आर, जसको पनि छेउछाउमा छ, जो पनि छ, सँगै छ, त्यही मान्छेहरू नै हो अति नै इम्पोर्टेन्ट पर्सन राइट नाउ एट प्रेजेन्ट. ओके, जोसँग चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, उसले टल्स्टयको भनाइअनुसार यहाँ थुप्रै के नै लुकेको छ भन्दाखेरि सिम्बोलिक के लाइन्सहरू लुकेको छ. त्यसले के बताउँछ मेसेज भन्दाखेरि चाहिँ विथ ह्युम यु आर डिलिङ टकिङ बिसाइड यु, दिज आर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पिपल, यु हेभ टु डिल विथ देम केयरफुल्ली अर विथ हार्ट. ओके, सो के भन्नु, the most necessary man is he with whom you are, for no man knows whether he will have dealings. No man knows whose time is short, whose time is long, who will die first, who will die last. त्यो कोलाम थाहा हुँदैन. किनकि the person who are with you right now may not be tomorrow, will be no more tomorrow. त्यो पनि भन्नु सक्छ है, किनकि केही पनि हुन सक्छ. That's why it is the time, now is the time भनेर important time भनेर टल्स्टोयले भन्न सकेको छ. And the most important affair or job is to do him good, to do those people who are around you, for them you have to do good things. तिनीहरुकै भलाइ गर्नु जो चाहिँ आफूसँग राइट नाउ छ. अब अहिले छ भने भरे अरूसँग हुन्छ, अरू बेला अरूसँग हुन्छ, सबैसँग असल अनि भलाइको काम गर्नु नै के हो, is a good job and good occupation हो भनेर हर्मिटले भन्नु चाह्यो. Because for that purpose alone was man sent to his life. Because of that purpose, say alone was man sent to his life. त्यही पर्पजहरुको लागि नै एउटा मान्छेलाई चाहिँ पठाइएको. जस्ट फर एक्जाम्पल बियर्डेड म्यान किन आयो भन्दाखेरि यो तीनवटा क्वेशन्सहरुको आन्सर पनि त्यो बियर्डेड म्यान आएपछि के भयो, सुरु भयो. अदरवाइज त्यो बियर्डेड म्यान नआएको भए पनि त्यो हर्मिटलाई जारले सोधि नै रहन्थ्यो होला, जार कि चाहिँ वाक्कै भएर फर्किन्थ्यो होला.
त्यो बियर्डेड म्यान आयो, घायल पनि थियो, हर्मिटले जारले सघाउनु पनि खोज्यो, हल्का ट्रिटमेन्ट पनि गर्यो होइन। त्यो हुँदाखेरि के भयो, बियर्डेड म्यानको ज्यान पनि जोगियो। सो इन दिस म्यानर द स्टोरी कम्स टु एन एन्ड। अनि लास्टमा पनि हामीले रिमाइन्ड गर्छौँ, किनकि एचएसको एक्जामिनेसन वाट आर 3 क्वेसन्स भनेर आउँछ, त्यो 3 क्वेसन्स हुबहु लेख्नै पर्छ है, त्यसको लागि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। 3 आन्सर्स पनि छ यहाँ। त्यो क्वेसन अघि हामीले फर्स्टमा हेऱ्यौँ है, यसमा आन्सर चाहिँ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम इज नाउ भनिहाले, द मोस्ट पर्सन इज द वान हु यु आर विथ, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्स्युट इज टु डु गुड टु द्याट पर्सन। वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जब भन्दा टु गुड टु द्याट पर्सन। सो 3वटा क्वेसन्सहरू थियो टोल्स्टयको है, अनि यो प्रकारले सकिन्छ। द्याट्स अल फर टुडे। थ्याङ्क यू।